हरे मेहरू हरे मेहरू 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 हरे 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 बाबा मेहरू बाबा हरे हरे मेहरू बाबा हरे हरे मेहरू बाबा हरे हरे। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेम अवतार मेहर बाबा की जय। मौन अवतार मेहर बाबा की जय। అవతార్ మెహర్ బాబా పూరి సెంటర్ తరపున మెహర్ ప్రేమికులకి అందరికీ జై బాబా. ఈ కోవిడ్-19 కరోనా సందర్భంగా గత 7 నెలలుగా మన మెహర్ ప్రేమికులందరూ మెహర్ ప్రీతముని సమాదర్శనం చేసుకొనలేక, ప్రేమికుల సహవాసం చేసుకొనలేక వర్రీ అవుతున్న మన అందరికీ మన ప్రీతముడు కొంత రిలీఫ్గా ఈ వర్చువల్ సహవాసాలు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. కాబట్టి మొదటిగా ఆ ప్రీతమునకు ధన్యవాదములు. మరియు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మెహర్ సుధాకర్ మజిలీపట్నం గారు ఈ సహవాసాలు చేస్తూ మన ప్రేమికులకి అందరికీ ఈ సహవాసాలు చేసుకునే అవకాశం కల్పించినందుకు అతనికి కూడా ధన్యవాదాలు. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। विश्व ब्रह्मांड समस्त बाबांकर जो भक्त भाई और भौणी मान अच्छा समस्त को पूरी सेंटर तरफ समस्त की प्रथम नमस्कार प्रेमांशी एवं स्वागत करुछि। अवतार मेहर बाबा की जय। वो पर्वतिका समस्त को संभाल के रखिबा वाला एवं समस्त रक्षा करता। तुमर आदि नहीं किंबा अंत नहीं, तुमर द्वितीय नहीं। तुम्हें अतुलनीय अपरमेय, तुम्हें अरूप अनामधेय निराकार एवं निर्गुण। तुम्हें असीम एवं गंभीर कल्पनातीत एवं भावनातीत। तुम्हें शाश्वत एवं अवलेश्वर। तुम्हें अविभाज्य एवं दिव्य नेत्र व्यतिरिक्त अदृश्यमान। तुम्हें सर्वदा तिलक सर्वदा अच्छा एवं सर्वदा विधक। तुम्हें सर्वव्यापक। तुम्हें सर्व वस्तु विद्यमान एवं सर्व स्थान बहिर्भूत एवं सर्व वस्तु बहिर्भूत। तुम्हें आकाश रे, तुम्हें पाताल रे, तुम्हें व्यक्त भी अव्यक्त भी। तुम्हें समस्त समजल तथा समतल ऊर्ध। तुम्हें त्रिभुवन एवं चतुर्धर तौर्ध्व। तुम्हें अगोचर एवं स्वतंत्र। तुम्हें सृष्टिकर्ता प्रभुंका प्रभु। तुम्हें समस्तंकर मन एवं हृदय अभिज्ञता। तुम्हें सर्वशक्तिमान और सर्वविद्यमान। तुम्हें अनंत ज्ञान अनंत शक्ति एवं आनंद आधार। तुम्हें ज्ञान सागर सर्वज्ञ एवं अनंत ज्ञान त्रिकालज्ञ एवं तुम्हें ही ज्ञान स्वरूप। तुम्हें दयालु, तुम्हें चिर मंगलमय। तुम्हें आत्मा मानंद आत्मा। तुम्हें सर्वगुण असीम। तुम्हें हेउच सत्य ज्ञान वो आनंद विमुक्ति। तुम्हें हेउच सत्य मूल प्रेम सागर। तुम्हें हेउच आर्य पुरुष। तुम्हें उच्च उच्चतम। तुम्हें ही प्रभु, तुम्हें ही परमेश्वर। तुम्हें भगवान दार एवं दार मध्य। तुम्हें परम ब्रह्म अल्लाह इल्लाही यज्दा और अल्लाह एवं प्रतिभान भगवान आर्य नाम मुझे सही केवल एकमात्र उपास्य। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। वो परम ब्रह्म
परमात्मा, yes that La ilah, O God, Father in heaven. हे ईश्वर अपात परम दयालु, आमे आमर समस्त पाप पाई आमर प्रत्येक भ्रांति धारणा अन्याय तथा अविरता पाई अकथ्य भाषा अथवा शब्दर परिप्रकाश पाई एवं आम्भमान पक्ष अनुचित कर्म संपादना पाई आम्भे अनुतप्त स्वार्थकतारे वशीभूत आमर कार्यकलाप कथबार्ता और चिंताधारा पाई आमे अनुतप्त विशेष भाव काम भावपूर्ण चिंताधारा एवं काम कथापूर्ण कार्यकलाप सब प्रकार मिथ्या भ्रष्टाचार निज प्रतिज्ञान विच्युत मिथ्या दोषारोप तथा आमर चंचलतापूर्ण व्यवहार अनुतप्त विशेष भाव अन्य आमर कार्यकलाप अन्यत्र मन दुख देउथबा आमर कथा एवं कार्य तथा आमर सेपरि कामना जहाँ द्वारा अन्य जने कष्ट पाइपारे हे परम पिता भगवान आपण परम दयालु आम्भमानकु क्षमा करिबो एहानि आम्भमानकर आपणठारे आम्भे पापगुड़िक आपणक सम्मुखरे प्रकाश करिबो एवं आपणक इच्छा दिन जे भावना कथा एवं कार्य पालन करिबार एथिमे आम्भमानकु क्षमा करिबो अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा అప్పుడు నా ఇచ్చ నీది అవుతుంది. बाबा की जय। प्रेमावतार मेहर बाबा की जय। मौनावतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अपार दिव्य कृपा सागरा अपार दिव्य कृपा सागरा सकल चराचर जगदोद्धारा सकल चराचर जगदोद्धारा नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। जोहारुलिवे श्री मेहर बाबा जोहारुलिवे श्री मेहर बाबा। महिनि जनिंचिन मानव रूप महिनि जनिंचिन मानव रूप इह परानंद जीवन नीवा इह परानंद जीवन नीवा। भव भय भंजन परम पावना भव भय भंजन परम पावना। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अज्ञानांधतनंतमु చేసి अज्ञानांधतनंतमु చేసి दिव्य विज्ञान दृष्टि नొసంగి दिव्य विज्ञान दृष्टि नొసంగి हरिषेवर्गमुलंतरिंपगा हरिषेवर्गमुलंतरिंपगा अव्यय मोक्षं अनुग्रहिंपुము अव्यय मोक्षं अनुग्रहिंपुము। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय
जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा 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 जय। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। जप ले मेहर नाम, जप ले मेहर नाम। धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, मेहर धन्यवाद। धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद। हे रामा धन्यवाद, हे कृष्णा धन्यवाद। हे रामा धन्यवाद, हे कृष्णा धन्यवाद। ओ मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर। धन्यवाद, राहुल धन्यवाद। जरतु धन्यवाद, राहुल धन्यवाद। धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, मेहर धन्यवाद। धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद। हे रामा धन्यवाद, हे कृष्णा धन्यवाद। हे रामा धन्यवाद, हे कृष्णा धन्यवाद। ओ मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर। धन्यवाद
धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, मेहर धन्यवाद। मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद। हे रामा धन्यवाद, हे कृष्णा धन्यवाद, ओ मेहर धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद, ओ मेहर धन्यवाद, ओ मेहर धन्यवाद, ओ मेहर धन्यवाद, प्राइज धन्यवाद, प्राइज धन्यवाद, प्राइज धन्यवाद, प्राइज धन्यवाद, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद, मेहर धन्यवाद। हे रामा धन्यवाद, हे कृष्णा धन्यवाद, ओ मेहर धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, धन्यवाद मेहर, జగన్నాథుడు దర్శించిన పూరి జగన్నాథుని ఆలయం, జగన్నాథుడు దర్శించిన పూరి జగన్నాథుని ఆలయం, జగన్నారాయణ నామ ధ్యేయముతో, జగన్నారాయణ నామ ధ్యేయముతో, కలియుగ దైవం వైన అవతార పురుషుడు, కలియుగ దైవం వైన అవతార పురుషుడు, మెహర్ బాబా, మెహర్ బాబా, మెహర్ బాబా, జగన్నాథుడు దర్శించిన పూరి జగన్నాథుని ఆలయం, ఒరిస్సా రాష్ట్రములో భువనేశ్వరి పట్టణములో, ఒరిస్సా రాష్ట్రములో భువనేశ్వరి పట్టణములో 60 కిలోమీటర్ల దూరములో, 60 కిలోమీటర్ల దూరములో,
వెలిసెను పూరి జగన్నాథుని ఆలయము వెలిసెను పూరి జగన్నాథుని ఆలయము భారతదేశానికే ప్రసిద్ధం భారతదేశానికే ప్రసిద్ధం జగన్నాథుడు దర్శించిన పూరి జగన్నాథుని ఆలయం మన ప్రేమికులు భక్తులెందరూ మన ప్రేమికులు భక్తులెందరూ ఆలయాన్ని దర్శించుచు సహవాసము చేసిరి ఆలయాన్ని దర్శించుచు సహవాసము చేసిరి నారాయణుడే తన మందిరమును చూసి నారాయణుడే తన మందిరమును చూసి తన్మయముందిను దీవించెను తన్మయముందెను అందరినీ దీవించెను జగన్నాథుడు దర్శించిన పూరి జగన్నాథుని ఆలయం జగత్నారాయణ నామ ధ్యేయముతో కలియుగ దైవమైన అవతార పురుషుడు మేహర్ బాబా మేహర్ బాబా మేహర్ బాబా
अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेमिका मेखेरनुचु मेलुको, ప్రభునామం మది తలచి మేలుకో, నిదుర నుండి మేలుకో. ప్రేమికా మెకెరనుచు మేలుకో, నిదుర నుండి మేలుకో. మెకెరు మెకెరు మెకెరనుచు మేలుకో. ఇదే ప్రేమ పిలుపు, ఇదే ప్రేమ పిలుపు, అవతారుని పిలుపు. ఇదే మేలు కొలుపు, అవతారుని పిలుపు. ఇదే ప్రేమ పిలుపు, అవతారుని పిలుపు. ఇదే మేలు కొలుపు, అవతారుని పిలుపు. ప్రేమికా మెఖరనుచు మేలుకో, ప్రభునామం మది తలచి మేలుకో, నిదుర నుండి మేలుకో. మెఖర్ 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 జై మెఖర్ 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 జై మెఖర్ 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 జై మెఖర్ మెఖర్ మెఖర్. మరు జన్మన్నది మనకు ఉన్నదో లేదో, మరు జన్మన్నది మనకు ఉన్నదో లేదో. ఈ జన్మలో మెకెరనుంటే మహాభాగ్యము, ఈ జన్మలో మెకెరనుంటే మహాభాగ్యము. ప్రభు మనకిచ్చిన దివ్యవరము, మెకెరనుంటే మహాభాగ్యము. ప్రేమికా మేలుకో, మెకెరనుచు మేలుకో. ప్రేమికా మేలుకో, మెకెరనుచు మేలుకో. అనుదినము అనుక్షణము మెకెరనుచు, నీ పనిలో నీ విధిలో మది నిండా మెకెరనుచు. మేలుకో ప్రేమికా మేలుకో. ఇదే ప్రేమ పిలుపు, అవతారుని పిలుపు. ఇదే మేలు కొలుపు, ఆ ప్రభుని పిలుపు. ప్రేమికా మేలుకో, మెకెరనుచు మేలుకో. ప్రభునామం మది తలచి అనుదినము మెకెరనుచు మేలుకో, అనుక్షణము మెకెరనుచు మేలుకో. మెఖర్ 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 మెఖర్. అవతారుడు మనకిచ్చిన దివ్యవరము, పరమౌషధము. మెఖరు మెఖరు మెఖరనుటే మహాభాగ్యము. అవతారుడు మనకిచ్చిన దివ్యవరము, పరమౌషధము. మెఖర్ మెఖర్ మెఖరనుటే మహాభాగ్యము. అహంకార నాశనం మనోనాశనం, అహంకార నాశనం మనోనాశనం. అనుక్షణము మెఖరనుటే మహాభాగ్యము, అనుక్షణము మెఖరనుటే మహాభాగ్యము. ఈ జన్మలో ప్రభు ఇచ్చిన మహాదివ్యవరము, ఈ ప్రభువులో ఇచ్చిన మహాదివ్యవరము. మెఖర్ 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 జై మెఖర్ మెఖర్ మెఖర్. ప్రేమికా మేలుకో, మెఖరనుచు మేలుకో. అనుదినము అనుక్షణము మెఖరనుచు మేలుకో. నీ విధిలో మది తలచి, నిరతము నీవు మది తలచి. మెఖరు మెఖరని తలచి మేలుకో. బాబా మెఖరు బాబా జై బాబా మెఖరు బాబా. బాబా మెఖర్ బాబా జై బాబా మెఖరు బాబా. బాబా మెఖరు బాబా జై బాబా మెఖరు బాబా. బాబా మెఖర్ బాబా మెఖర్ బాబా మెఖర్ బాబా మెఖర్ బాబా. సర్వం మెఖరార్పితమస్తు.
జై మెహర్ బాబా. ప్రేమ తండ్రి, ప్రేమస్వరూపం, నిరంతర నామస్మరణే నీవు మాకిచ్చిన దివ్యవరము. ఈ జన్మలో మాకు ముక్తి మార్గం. సర్వం మకరార్పితమస్తు. జై भीख मुझे दो शीरी आका मेरे मालिक, मांगू मैं दर्शन दर्शन, भक्तों के प्राण तुम ही हो महान, तेरा जलवा दिखा दो, मेरी तकदीर जगा दो, दिले गुलशन खिला दो, मुझ पे एहसान करा दो, खुदा का नूर दिखा दो, आंखों में चांद प्यास लगी, मुझ पे एहसान करा दो, खुदा का नूर दिखा दो, आंखों में चांद भर दो, बहारे जन्नत कर दो, तेरा जलवा दिखा दो, मेरी तकदीर दिखा दो, तेरा जलवा दिखा दो, दिले गुलशन दिला दो, तेरा जलवा दिखा दो, मुझ पे एहसान करा दो, तेरा जलवा दिखा दो, खुदा का नूर दिखा दो, आंखों में चांद भर दो, बहारे जन्नत कर दो, तेरा जलवा दिखा दो. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. అందరికీ జై బాబా. పూరిలో మరి హిందువులందరికీ పూరి ఒక మహాపుణ్యక్షేత్రము. అక్కడికి వెళ్ళటానికి అందరూ చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. మనకు ఈ పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా ఎందుకు వచ్చాయి అంటే, అక్కడికి వెళితే ఏదో రకంగా మనం చేసుకున్న పాపాల నుంచి పరిహారం కలిగి మనకు భగవంతుని వైపు మనసు మరలి మనకు భగవంతుని పైన ప్రేమ భక్తి ఏర్పడతాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనకు ఈ పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనము, అక్కడికి వెళ్ళటము, వాటి ప్రాశస్త్యము మనకు వాడుకలోకి వచ్చింది. అయితే ఆ పుణ్యక్షేత్రాల్లో పవిత్రత అంటే కేవలం అక్కడ ఉన్న ఆలయాలు వాటి వలన అంటే కాదు. అక్కడికి భగవదైక్యం పొంది నేను భగవంతుణ్ణి అని అధికారికంగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు సద్గురువులు, 5 సద్గురువులు ఉంటారు. ఎప్పుడు యుగానికి ఒకసారి అవతరించే అవతారుడు. అయితే అవతారుని పదస్పర్శతో పావనం అయిన ఏ స్థానం అయినా కూడా మనకు అలాంటి అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ విషయంలో బాబానే 1930లో పాల్ బ్రంటన్తో ఇంటర్వ్యూ జరిగిన సందర్భంగా పంచవటి కేవ్లో ఆయన నవంబర్ 1930లో చెప్తూ ఏమన్నారంటే, whenever I visit a place and stay there, however short a time, its spiritual atmosphere becomes greatly elevated. అయితే ఇలాంటి ప్లేసెస్ బాబా అందుకే విస్తృతంగా పర్యటించారు. యావత్ విశ్వమంతా పర్యటించారు ఆయన. అంటే ప్రపంచమంతా పలుసార్లు పర్యటనలు చేశారు. మన భారతదేశంలో ఆయన వెళ్ళని చోటు లేదు. ప్రతి చోటికి వెళ్ళారు. దర్గాలకు వెళ్ళారు, దేవాలయాలకు వెళ్ళారు. మనం అందరూ కూడా ఇది చాలా పవిత్రమైన స్థానం అనే ప్రతి చోటికి వెళ్ళారు. దానికి కారణం కూడా బాబా ఒకసారి చెప్పారు. అక్కడ వెళ్ళి ఎవరైతే తల ఆనించి ఆ స్థానంలో ప్రణామం చేస్తారో వారి యొక్క సంస్కారాల బరువు అక్కడ అంటుకుంటుంది. ఆ సంస్కారాలు అక్కడ అంటుకుంటాయి. అది కూడా ప్రతి వాళ్ళకు కాదు, అక్కడ ఉండే విశ్వాసాన్ని బట్టి, వాళ్లకు ఉండే ఆ ప్రేమను భక్తిని బట్టి
వారి యొక్క సంస్కారాల లోడు కొంచెం తగ్గి అక్కడ అంటుకుంటాయట. సో అక్కడ అలా అందరూ దండం పెట్టి అందరి సంస్కారాలు అంటుకుంటుంటే అందరి సంస్కారాల మాలిన్యం అనేది అక్కడ పోగైపోతూ ఉంటుందట. కనబడదు, అది కనబడే మాలిన్యం కాదు అది. అలాంటి దాన్ని క్లియర్ చేయటానికి బాబా ప్రతి చోటికి వెళ్ళారు. అజ్మీర్ దర్గాలో కూడా బాబా ఓ రోజు అక్కడ ఉన్నారు, సారనాథ్లో ఉన్నారు, శ్రీలంకలో కూడా బాబా ఆలయంలో ఉన్నారు. ఎందుకు ఇదంతా అంటే ఆయన కోసం కాదు, ఆయన అక్కడ వెళ్ళి ఉండటం వల్ల ఆయన పదస్పర్శతో ఇక్కడ బాబా చెప్పినట్టు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ ఎంత స్వల్పకాలం అక్కడ ఉన్నా కూడా ఆ స్థలం యొక్క ఆధ్యాత్మిక అట్మాస్ఫియర్, ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థాయి చాలా బికమ్స్ గ్రేట్లీ ఎలివేటెడ్ అన్నారు. అది చాలా ఉన్నత స్థాయికి ఎత్తబడుతుంది, అలా ఎలివేట్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు బాబా. సో అలా మరి బాబా పూరికి వచ్చే అటువంటి అవకాశం బాబా 1919 నవంబర్లోనే ఉపాసిని మహారాజ్తో కలిసి బాబా బనారస్కి వెళ్ళారు. బనారస్ గురించి కూడా బాబా చెప్పారు. బనారస్ ఇట్స్ గ్రేట్నెస్ అండ్ శాంక్టిటీ దేనివల్ల అంటే అక్కడ విశ్వనాథ్ ఆలయం ఉందని కానీ గంగా నది ఉందని కానీ వాటి వల్లనే కాదు, అక్కడ ప్రతి అవతారుడు మొహమ్మద్ ప్రవక్త, జీసస్ క్రైస్తు గురించి ఆయన ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు బాబా. ఆయన శిలువ మీద చనిపోయారనుకున్నారు కానీ చనిపోలేదు. ఆయన ఆ సమాధి నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆయన 3 రోజుల తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ మన ఇండియాలో హార్వాన్లో ఆఖరికి ఆయన శరీరం ఎక్కడ భూస్థాపితం చేయబడింది అంటే హార్వాన్, శ్రీనగర్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండే శ్రీనగర్లోని హార్వాన్లో. అక్కడ బాబా 29లో ఒక గుడిసె వేయించుకొని కుటీరంలో ఏకాంతవాసం చేశారు బాబా. సో అక్కడ ఆయన 20 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో రంగూన్ ఈ ప్రాగ్ దేశాలన్నిటి కూడా తిరిగారు. అది చాలామందికి తెలియదు అని చెప్తూ బాబా చెప్పి ఆ స్థలాన్ని కూడా చూపించారు. బాబా ఏకాంతవాసంలో ఉండే స్థలం కొంచెం పైన అక్కడ క్రీస్తు యొక్క శరీరం ఇక్కడ భూస్థాపితం చేయబడింది అని. అయితే అలా ప్రతి అవతారుడు వచ్చి బనారస్లో వారి పాదస్పర్శతో కలిగించినటువంటి పవిత్రత, దానివల్ల బనారస్కి ఈరోజు ఇంత ప్రాముఖ్యత వచ్చింది అన్నారు. సో బనారస్లో 1919లో ఉపాసిని మహారాజ్తో వచ్చి అక్కడ ఒక మహాయజ్ఞం ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ కూడా చాలా అంటే మన యొక్క అజ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ యజ్ఞానికి వచ్చినటువంటి పురోహితులు, పూజారులందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా 12 రోజుల కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత ఆఖరి రోజు అక్కడ అందరికీ విందు ఏర్పాటు చేయబడింది, అన్న సంతర్పణ. 12,000 మందికి భోజనాలు పెట్టారు ఆ రోజు. అయితే ఈ పూజారులు వీళ్ళంతా కూడా వచ్చారు. ఆఖరి సమాప్తి రోజు అందరూ వరుసగా కూర్చొని భోజనాలకు కూర్చుండి వడ్డించబడుతోంది భోజనం. అప్పుడు అక్కడ సాయిబాబా ఫోటో పెట్టారు ఉపాసిని మహారాజ్. ఎందుకంటే ఉపాసిని మహారాజుకు దైవ సాక్షాత్కారం అంటే భగవదైక్య స్థితిని కల్పించింది, రియలైజేషన్ ఇచ్చింది షిరిడి సాయిబాబా. కనుక ఆయన షిరిడి సాయిబాబా ఎవరో ఉపాసిని మహారాజుకు, మెహర్ బాబాకు తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదు. అక్కడ ఆ ఫోటో పెట్టబడింది. వాళ్ళు అన్నారు ఆయన ముస్లిము, ఆయన ఫోటో ఇక్కడ పెడితే మేము భోజనం చేయమన్నారు. లేచి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. ఆయన ఎంత చెప్పినా వినలేదు. ఆయన ఇంకా దక్షిణ కూడా ఎక్కువగా ఇస్తా అన్నాడు, అయినా వినలేదు వాళ్ళు, లేచి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ పెట్టేయండి అన్నారు. పేదవాళ్ళందరినీ పిలిచారు, వాళ్లకు అందరికీ ఇచ్చారు. ఇంకా మిగిలింది. అప్పటికీ ఈ పూజారులు వీళ్ళంతా కూడా కొంచెం రియలైజ్ అయిపోయి పశ్చాత్తాపడి వచ్చి ఉపాసిని మహారాజుని అడిగారు, క్షమించండి మా వల్ల తప్పైపోయింది, ఇప్పుడు మేము భోంచేస్తాము అంటే లేదు, మీకు ఆ భాగ్యమే లేదు, మీరు ఆ పండితులు అని చెప్పుకొని తిరుగుతారు, నిజమైన పండితులు ఆయనే సాయిబాబా అని చెప్పి
తీసుకెళ్ళి గంగా నదిలో పడేయమన్నారు. ఆ మిగిలిపోయిన ఆహారం అంతా బకెట్లతో పాటుగా తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్క బకెట్ తీసుకెళ్ళి ఆ గంగా ప్రవాహంలో వేసేసారట ఆ ఆహారాన్ని అంతా కూడా. సో అక్కడి నుంచి ఉపాసిని మహారాజ్ బాబాను దక్షిణ వైపు పూరికి వెళ్ళమంటే బాబా అప్పుడు పూరికి వచ్చారు. మొట్టమొదటిసారిగా 1919లో నవంబర్ మాసంలో బాబా పూరి, అప్పుడు ఇంకా బాబా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, మౌనం వహించలేదు. ఇంకా ఆయన విశ్వకార్యం యొక్క బాధ్యత తన చేతుల్లోకి తీసుకోలేదు. అది ఉపాసిని మహారాజ్ 1921లో ఆయనకు ఆరతిచ్చి నువ్వు అవతారుడివి, ఆదిశక్తివి అని చెప్పిన తర్వాతే ఆయన పూనా కుటీరంలో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తన విశ్వకార్య బాధ్యతను ఆయన వహించి నిర్వహించారు. సో ఆ 1919లో ఉపాసిని మహారాజ్ దగ్గరే ఉన్నారు ఇంకా ఆయన. కాబట్టి ఉపాసిని మహారాజు ఆదేశానుసారం బాబా పూరికి వచ్చారు, జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలోకి వెళ్ళారు. వెళితే అక్కడ ఆయనతో పాటు సదాశివ్ పటేల్ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు. సదాశివ్ పటేలు అక్కడ అప్పుడు మరి ఆ 1919లో పూరిలో కూడా ఎలా ఉన్నదో మనకు తెలియదు, కానీ ఆ దేవాలయంలో సత్రాలు ఉండేవి. ఆ సత్రంలో ఒకరు గది కోసం సదాశివ్ పటేలు బాబా తీసుకొని వెళ్తే బాబాను చూసి ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది. ఆయన ఎవరు, ఆయన హిందువు కానట్టుగా ఉంది, ఇక్కడ హిందువు కాకపోతే మేము గది ఇవ్వము అంటే సదాశివ్ పటేల్ చెప్పారు ఆయన జగత్ నారాయణ్ అన్నాడు. అంటే నిజానికి ఆయన అవతారుడు, సనాతనుడు, ఈ విశ్వానికి ప్రభువు. బాబా అన్నాడు ఐ ఆమ్ ది లార్డ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అండ్ స్లేవ్ ఆఫ్ మై లవర్స్ అన్నారు. ఆయన ప్రేమకు దాసుడు. అలాంటి ఆయన ఆ విశ్వానికి ప్రభు. ఆయన్ని ఆ రోజు పూరిలో సదాశివ్ పటేల్ జగత్ నారాయణ అన్నారు. సో ఆ పూజారి ఇంకేం ప్రశ్నించలేదు, ఎందుకంటే బాబా ప్యాంటు అది వేసుకొని ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో హిందువులైన వాళ్ళందరూ కూడా పంచె కట్టుకోవటం, అది అంటే అపియరెన్స్ ద్వారా కూడా బాబా మరి హిందువు అవునా కాదా అనే అనుమానం వల్ల ఆయన అడిగాడు. ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు వేయకుండా జగత్ నారాయణ్ అనే బాబా పేరు రాసుకొని జగత్ నారాయణ్ సదాశివ్ పటేల్ అని వారిద్దరికి ఇస్తే బాబా అక్కడ వెళ్ళి సముద్రంలో స్నానం చేశారు. తర్వాత సముద్ర స్నానం తర్వాత మళ్ళీ దేవాలయంలోకి వచ్చారు. ఆ దేవాలయంలో బాబా దర్శనం ఎవరిది చేసుకోవాలి? ఆయన స్వయంగా ఆ అనంతమైనటువంటి జ్ఞానం, అనంతమైన శక్తి, అనంతమైన ఆనందం, ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని నిరంతరం అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనకి ఎవరి దర్శనం అక్కర్లేదు, ఏ సాధన అక్కర్లేదు. కానీ అక్కడ ఆ పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి అందరి సంస్కారాలు అంటుకుపోయినటువంటి ఆ మాలిన్యాన్ని శుద్ధి చేయటానికి ఆయన వచ్చారు. వచ్చి ఆ దేవాలయంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ పూజారికి కూడా దక్షిణ ఇచ్చారట. సో ఆ ఆలయం అంతా కూడా బాబా తిరిగి లోపలికి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు. సో అలా అంటే ఆయన కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన స్వయంగా భగవంతుడే. ఆయన అక్కడ ఉన్న భగవంతుని రూపానికి ఆయన కూడా ప్రణామం చేసేవారు. అంతేకాదు కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని ఉదర పోషణ కోసం సన్యాసులైన వాళ్ళందరికీ కూడా బాబా పాదాలంటి ప్రణామం చేశారు. ఎందుకంటే ఆ రకంగా, ఎందుకంటే ఆయన స్పర్శతో కలిగే భాగ్యం మనకు ఇంత అంత అని తెలియదు. అలాంటి చోటు నుంచి సంస్కారాల మాలిన్యాన్నే ఆయన శుద్ధి చేస్తుంటే, అలా ఆయన టచ్ వల్ల నిజంగా ఏమాత్రం ఆధ్యాత్మిక గంధం లేకపోయినా, వాళ్లకు భగవంతుంటే నిజంగా భక్తి లేకపోయినా, ఆ ఉదర పోషణ కోసం మాత్రమే అలాంటి వేషధారణ చేసినా కూడా వాళ్లకు కూడా బాబా వాళ్ళ పాదాల మీద ప్రణామం చేయటం వల్ల వాళ్ళకు కలిగిన లాభం ఆ జన్మలో కాకపోయినా మరు జన్మలోనైనా వాళ్ళు నిజంగా భగవంతుని యొక్క భక్తులుగా మారిపోతారు. ఎందుకంటే బాబా స్పర్శతో, బాబా యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఒక్క క్షణం గడిపినా కూడా, వివేకానంద స్వామి అనేవారు 1000 సంవత్సరాల తపస్సు కన్నా ఒక్క క్షణం సద్గురువు చెంత గడపటం వల్ల, అప్పుడు ఆ కాలంలో సద్గురువులు చిలమ్మని దాన్ని పొగ పీల్చడానికి ఉండేదట, దాన్ని శుభ్రం చేసే అవకాశం కలిగినా కూడా కలిగే భాగ్యం 1000 సంవత్సరాల తపస్సు వల్ల కూడా కలగదు అన్నారు. అలాంటి భాగ్యం బాబా అందరికీ కలిగించారు.
ఎందుకంటే ఆయన అందరిలో ఉన్నది ఆయనే కాబట్టి. అలా 1919లో బాబా వచ్చి పూరి ప్రాంతాన్ని బాబా చెప్పినట్టు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడ ఎంత స్వల్పకాలం ఉన్నా కూడా అక్కడి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం చాలా ఉన్నత స్థాయికి పెంచబడుతుంది, ఎదుగుతుంది అని చెప్పిన ఆ విషయం ప్రకారంగా పూరి అలాంటి భాగ్యానికి నోచుకుంది అనే విషయంలో అనుమానం లేదు. అలాగే బాబా మళ్ళీ ఆయన మస్తు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రెండవసారి ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ 1941వ సంవత్సరం పూరికి వచ్చి అక్కడ మస్తులతో కాంటాక్ట్ చేశారు. కలకత్తా నుంచి వచ్చారు, అప్పుడు అంతకుముందేమో బనారస్ నుంచి వచ్చారు, అప్పుడేమో కలకత్తా నుంచి వచ్చి అక్కడ ఆయన బైదుల్ సావకు వాళ్ళని ముందుగానే పంపించారు. మస్తులను చూసి, బైదులు ఎప్పుడు కూడా మస్తులను చూసి తీసుకొచ్చేవారు బాబా దగ్గరికి. అలా అక్కడ మస్తుల కార్యక్రమం కోసం బాబా వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వాల్తేరు వెళ్ళారని మనకు ఉంది, అక్కడ ఒక మస్తును కాంటాక్ట్ చేశారని. అలాగే పూరిలో బాబా 2 మస్తులను కాంటాక్ట్ చేశారు. దాంట్లో ఒక ఆయన ముస్లిము, ఆయన జలాలి జమాలి మిక్స్చర్ టైపు ఉన్నారు అని చెప్పబడింది. తర్వాత అతను ఆ పేరు కూడా తెలియలేదు, కానీ అతనికి అక్కడ ఆ ప్రాంతం వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గౌరవం ఇచ్చి ఆయన్ను చాలా గొప్పవాడి కింద చేసేవారు. అయితే అక్కడ బాబా ఆ రోజు మస్తులను కలవటమే కాకుండా పేదవాళ్లకు, బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళినా పేదవాళ్ళ కాళ్ళు కడిగి తన తలను వాళ్ళ కాళ్ళ మీద ఆనించి ఆయన వాళ్లకు దైవ దక్షిణాన్ని ఇచ్చేవారు. అలా పూరిలో ఆ రోజు 50 మంది పేదవాళ్లకు కూడా కాళ్ళు కడిగి ఆ కార్యక్రమం చేయటం అయింది. ఆ సందర్భంగా మనకు ఎండ్లెస్ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ సంస్థ ద్వారా 11 ఫిబ్రవరి 2018లో కూడా కార్యక్రమం నిర్వహించబడి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్కల్ మణి శిశు శిక్షా మందిర్, ఉత్కల్ మణి శిశు శిక్షా మందిర్ అనేటువంటి పాఠశాల విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వటం ద్వారా ఆ కార్యక్రమం జరిగింది. పూరిలో అలా కార్యక్రమాలు చాలా జరిగాయి. తర్వాత ఈ ఉత్కల్ మణి శిశు శిక్షా మందిర్ సంబంధించిన పిల్లలు వాళ్ళంతా కూడా బాబా గురించి ఆ రోజు కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు స్టేజ్ మీద వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలందరూ పాల్గొన్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలే కాక బాబా జీవిత చరిత్రలోని ఘట్టాలను వాళ్ళు ఒరియా భాషలోకి అనువదించుకొని కూడా చెప్పటం జరిగింది. నిజంగా ఆ స్కూలు, ఆ పిల్లలు వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులు. అలాగే పూరిలో ఉండేటువంటి బాబా ప్రేమికులు కూడా ఈ విషయంలో శ్రద్ధ వహించి, ప్రకాష్ వారిలో ఒకరు, ఆయనతో పాటుగా ఇంకా బాబా ప్రేమికుల బృందం వాళ్ళంతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా పూరిలో బాబా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయటంలో చాలా శ్రద్ధ వహించి బాబా అన్నారు, నా నామాన్ని మిగిలిన వాళ్ళందరి చెవుల్లో వేయండి, చెవు నుంచి హృదయానికి తీసుకువెళ్ళడం నా పని అన్నారు. అందుకని ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రకాష్ వారి బృందం వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా ఈ వర్చువల్ సహవాసును కూడా నిర్వహించాలి అని వారు చేసిన నిర్ణయం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే కరోనా వల్ల ఎంతో నష్టం వాటిల్లినా మనకు లాభం కూడా కలిగింది. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా, శారీరక శ్రమ లేకుండా మనందరం సామూహికమైనటువంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వర్చువల్ సహవాస్ ద్వారా నిర్వహించుకొని మనం మన ప్రియతముని గుర్తు చేసుకోవటం, అదొక మంచి అవకాశం మనకు కలుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా బాబా చెప్పారు, అంటే ఇది మనం ఈ వర్చువల్ సహవాస్ నిర్వహించుకోవటానికి మనకు కరోనా ఒక కారణం అయితే, ఇప్పుడు కలిగినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అది కూడా మనకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించింది. అది బాబా చెప్తూ బాబా ఏమన్నారంటే, there is special reason why all these developments have recently taken place. ఇప్పుడు ఈ యుగంలో జరిగే ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఈ అభివృద్ధి అంతటి కూడా దీనికి ప్రత్యేక కారణం ఉంది. ది టైమ్ ఈజ్ సూన్ కమింగ్ టు గివ్ మ్యాన్ కైండ్ యూనివర్సల్ స్పిరిచువల్ బిలీఫ్ విచ్ విల్ సర్వ్ ఆల్ రేసెస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఎవ్రీ కంట్రీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు
అందరికి కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విశ్వాసము కలిగించే సమయం ఆసన్నమైంది అందరికీ. దీనివల్ల అన్ని దేశాల్లో ఉన్న అన్ని తెగలకు సంబంధించిన మానవాడికి ఈ విశ్వాసం కలిగించే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ది వే ఈజ్ బీయింగ్ prepared to enable me to deliver a worldwide message to humanity. బాబా 44 సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్నారు. నేను మౌన విరమణతో సందేశం మాట ఉచ్చరిస్తాను. దానివల్ల యావత్ విశ్వానికి ఆధ్యాత్మికమైన ఒక ఉప్పెన తీసుకురాబడుతుంది, అందరికీ ఒక ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కల్పించబడుతుంది అన్నారు. దానికోసం ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఈ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ రావటం ఎందుకు జరిగింది అంటే అది ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక కారణం, ప్రత్యేకమైన కారణం, ఆధ్యాత్మికమైన పర్పస్. అవతారుడు ఇవ్వబోయే సందేశం యావత్ విశ్వానికి చేర్చడానికి ఇలాంటి ఇన్స్టాంటేనియస్ కమ్యూనికేషను అనేది ఇప్పుడు ఇవ్వబడ్డది అన్నారు. అందుకని మన దివ్య ప్రియతముని మరి అంతా ఆయన ఇచ్చలేంది ఒక గడ్డిపోచా కూడా కదలదన్నారు బాబా. ఉన్నతోన్నతుణ్ణి అని చెప్పిన సందేశంలో మై విల్ ఈజ్ లా, మై విష్ గవర్న్స్ ది లా, మై లవ్ సస్టైన్స్ ద యూనివర్స్. నా ఇచ్చే శాస్త్రం నా అభిష్టమే మొత్తం నడిపిస్తూ ఉంటుంది, నా ప్రేమే ఈ విశ్వానికి ఆధారం, విశ్వం యొక్క ఉనికికి, విశ్వం యొక్క సంరక్షణకి కారణం నా ప్రేమ అన్నారు. అలాంటి ప్రేమ బాబా వచ్చింది. అలాంటి దివ్య ప్రేమను మనకి ఇవ్వటానికి, దానికి దివ్య ప్రేమను పొందాలి అంటే మనం కూడా మన వైపు మన పరిమితమైన ప్రేమనైనా ఆయనకిచ్చి, మనం ఏది ఆశించకుండా కేవలం ఆయన ప్రేమను మాత్రమే ఆశించి ఆయనను మనం స్మరించుకొని, బాబా అన్నాడు రిమెంబర్ మీ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ, హృదయపూర్వకంగా నిరంతరం ఆయనను స్మరించుకొని ఆయన ఇవ్వబోయే దైవ ప్రేమకు మనం పాత్రలం కావాలని కోరుకుంటూ అవతార్ మెహర్ బాబాకి अवतार मेहर बाबा की जय। कौन कहता है तुझे कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है। कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है। तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। कौन कहता है तुझे तुमने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी। तुमने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी। तुमने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी। वो दिया आज भी सीने में जला रखा है। वो
जला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। कौन कहता है तुझे देख जा आके बहकते हुए जख्मों की बहार, देख जा आके बहकते हुए जख्मों की बहार, देख जा आके बहकते हुए जख्मों की बहार। मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा रखा है, मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा रखा है। तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है। तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आदिसागर प्रेम प्रवाहं సర్వులను చేయు పునీతం, శూన్యములో సర్వము ప్రేమే అనవోయి మేరు బాబా, శూన్యములో సర్వము ప్రేమే అనవోయి మేరు బాబా। జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా, జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా। ఆది సాగర ప్రేమ ప్రవాహం సర్వులను చేయు పునీతం, శూన్యములో సర్వము ప్రేమే అనవోయి మేరు బాబా, శూన్యములో సర్వము ప్రేమే అనవోయి మేరు బాబా। జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా, జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా। తను మనములు అర్పణ చేసి అనువనువు మేరుని తలచి, తను మనములు అర్పణ చేసి అనువనువు మేరుని తలచి, ఆహారము ప్రేమను కోరి అనవోయి మేరు బాబా, ఆహారము ప్రేమను కోరి అనవోయి మేరు బాబా। జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా, జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా। ఆది సాగర ప్రేమ ప్రవాహం సర్వులను చేయు పునీతం, శూన్యములో సర్వము ప్రేమే అనవోయి మేరు బాబా, శూన్యములో సర్వము ప్రేమే అనవోయి మేరు బాబా। జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా, జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా, ఆది సాగర ప్రేమ ప్రవాహం త్రిభువన సంమోహన రూపం దహించును మనలో పాపం, త్రిభువన సంమోహన రూపం దహించును మనలో పాపం, దరి చేరగ ప్రేమ స్వరూపం అనవోయి మేరు బాబా, దరి చేరగ ప్రేమ స్వరూపం అనవోయి మేరు బాబా। జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా, జై బాబా జై బాబా జై బాబా మేరు బాబా। ఆది సాగర
बाबा की जय। प्रेमोतार मेहर बाबा की जय, मौनोतार मेहर बाबा की जय। शरणम शरणम कोमल चरणम, शरणम शरणम कोमल चरणम, मंजुल चरणम मेरु चरणम, मंजुल चरणम मेरु चरणम। शरणम शरणम कोमल चरणम, शरणम शरणम कोमल चरणम, मंजुल चरणम मेरु चरणम, मंजुल चरणम मेरु चरणम। నీ పదయుగలం పావన చరణం, నీ పదయుగలం పావన చరణం, శాంతి కిరణం భవభయారణం, శాంతి కిరణం భవభయారణం। శరణం శరణం కోమల చరణం, శరణం శరణం కోమల చరణం, మంజుల చరణం మేరు చరణం, మంజుల చరణం మేరు చరణం। మోక్షదాత ప్రేమ స్వరూప, మోక్షదాత ప్రేమ స్వరూప, కల్కవతారా మేరు బాబా, కల్కవతారా మేరు బాబా। శరణం శరణం కోమల చరణం, శరణం శరణం కోమల చరణం, మంజుల చరణం మేరు చరణం, మంజుల చరణం మేరు చరణం। ఆత్మస్వరూప ఆనందమూర్తి, ఆత్మస్వరూప ఆనందమూర్తి, పర్వర్దిగార్ పరమ పురుష, పర్వర్దిగార్ పరమ పురుష। శరణం శరణం కోమల చరణం, శరణం శరణం కోమల చరణం, మంజుల చరణం మేరు చరణం, మంజుల శరణం మేరు శరణం। అవతార్ మేర్ బాబా की जय। आजा 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 बन के तू मेहर प्रेमी, आजा 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 बन के तू मेहर प्रेमी। यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी। आजा 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 बन के तू मेहर प्रेमी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी। आजा 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 आजा। मेहर के उपवन के जैसा खिला खिला संसार कहाँ, मेहर के उपवन के जैसा खिला खिला संसार कहाँ। हंसते गाते प्रेम लुटाते अपनों का परिवार कहाँ, अपनों का परिवार कहाँ।
तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, छोड़ के सारी उदासी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, आजा 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 आजा। ध्यान प्रेम के दो पंखों पर मिलता मर बिछोना है, ध्यान प्रेम के दो पंखों पर मिलता मर बिछोना है, अमर प्यार पाना है तो अपने मन को धोना है, अपने मन को धोना है, हो जगह हो जगह हो जगह हो जगह, तू तो है अविनाशी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, आजा 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 आजा। मेहरबा की तरफ तुम्हें हिम्मत कर कदम बढ़ाना है, मेहरबा की तरफ तुम्हें हिम्मत कर कदम बढ़ाना है, जीवन को सुरताल मिलेगा, बाबा से जुड़ जाना है, बाबा से जुड़ जाना है, तू बिला तू बिला तू बिला तू बिला, जीवन में पूर्णमासी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, आजा 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 आजा, बन के तू मेहर प्रेमी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा, यही बने तेरी काशी, यही बने तेरा काबा,
यही बने तेरी काशी। अवतार मेहर बाबा की जय। सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम, बोलो सब मिल बोलो। कितना सुंदर रूप मेहेरु का, कितना सुंदर रूप मेहेरु का, सबसे मीठा नाम मेहेरु का, सबसे मीठा नाम मेहेरु का। मेहर ही फिर मेहर करेगा, मेहर ही फिर मेहर करेगा। लेके देखो तो जरा नाम 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 नाम, लेके देखो तो जरा नाम 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 नाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम काम काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। यूं तो वाणी क्या क्या कहती, यूं तो वाणी क्या क्या कहती, किसको बाती किसको न बाती, किसको बाती किसको न बाती। सुख में दुख में मेहर साथी, सुख में दुख में मेहर साथी। काहे न मेहर दामन दाम 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 दाम, काहे न मेहर दामन दाम 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 दाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम, बोलो मेरे प्रेम का ज्ञान का सागर, मेरे प्रेम का ज्ञान का सागर। अनुभव कर ले तू भी निरंतर, अनुभव कर ले तू भी निरंतर। जो तू फल फल को जे अंतर, जो तू फल फल को जे अंतर। मेहर जापेगा सुबह शाम 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 शाम, मेहर जापेगा सुबह शाम 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 शाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम। बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। नहीं जानू क्या बाग मैं पाया, नहीं जानू क्या बाग मैं पाया। जिसने मुझको पी से मिलाया, जिसने मुझको पी से मिलाया। मधुसूदन ने सब कुछ पाया, मधुसूदन ने सब कुछ पाया। अब तो बसा हूँ मैं राम 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 राम,
अब तो बसा हूँ मैं के राम 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 राम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेहर प्रभु नाम 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 नाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे बाबा, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे। प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे। राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे बाबा, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे। दर्शन दिखलाया मुझको, स्वीकार किया है मुझको, दर्शन दिखलाया मुझको, स्वीकार किया है मुझको। अपने प्रेमी बनने का अधिकार दिया है मुझको, अपने प्रेमी बनने का अधिकार दिया है मुझको। सारी दुनिया तेरे नाम से मुझको जाने रे बाबा, सारी दुनिया तेरे नाम से मुझको जाने रे। प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे। राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे बाबा, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे। ये भले बुरे कर्मों के झगड़े हैं अपने मन के, ये भले बुरे कर्मों के झगड़े हैं अपने मन के। सब कुछ करता है तू ही, क्यों इधर उधर मन भटके। सब कुछ करता है तू ही, क्यों इधर उधर मन भटके। मेरी डोरी तेरे हाथ में इतना जानू रे बाबा, मेरी डोरी तेरे हाथ में इतना जानू रे। प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे। राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे बाबा, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे। रोम रोम में बसने वाला बस मेरा मीत तुम्ही हो, रोम रोम में बसने वाला बस मेरा मीत तुम्ही हो। साथ साथ में रहने वाले जीवन संगीत तुम्ही हो, साथ साथ में रहने वाले जीवन संगीत तुम्ही हो। तेरा दामन मेरे हाथ में इतना जानू रे बाबा, तेरा दामन मेरे हाथ में इतना जानू रे। प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे। राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे बाबा, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे। जीवन के दूभर पथ पर बस राह दिखाई तूने, जीवन के दूभर पथ पर बस राह दिखाई तूने। काला माया का पर्दा मन जोर जगाई तूने, काला माया का पर्दा मन जोर जगाई तूने। तू ही मंजिल तू ही किनारा इतना जानू रे बाबा, तू ही मंजिल तू ही किनारा इतना जानू रे। प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे
अपना मानूं रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानूं रे। राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानूं रे, बाबा राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानूं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा పూరిలోని బాబా ప్రేమికులందరికీ జై బాబా చెప్తూ, బాబా మీ అందరితోని ఈ వర్చువల్ సహవాస్లో బాబా మాటలు చెప్పుకునే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు బాబాకి కృతజ్ఞతనే ఉంటాను. నాకు మచిలీపట్నం మెహర్ సుధాకర్ గారు ఫోన్ చేసి మీరు పూరి సహవాస్లో బాబా మాటలు చెప్పాలన్నప్పుడు చాలా సంతోషం వేసింది. పూరి జగన్నాథ్, పూరి అనగానే జగన్నాథుడు గుర్తుకొస్తాడు. జగన్నాథుడు చాలా పవిత్ర పుణ్యస్థలమైన పూరిపట్నంలో వెలిసినాడు. బాబా చెప్తారు, భారతదేశంలోని దేవాలయాలన్నిటిలోని ఉన్నది ఒక్కడే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మే అవతార రూపంలో భూమి మీదకి అవతార్ మెహర్ బాబాగా వచ్చాడు అని. దానికి మెహర్ బాబా నవజీవన కార్యక్రమంలో మండలిలో సభ్యులైన కృష్ణ నాయర్ని బాబా చెప్తారు. అందరూ నవజీవనానికి వెళ్తుంటే కృష్ణ నాయర్ని ఒక్కడిని మాత్రం, నువ్వు భారతదేశంలోని అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించి అన్ని దేవాలయాల్లోని పవిత్ర దేవాలయాల్లోని అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అనే మాట చెప్పమని ఆయనకి 2000 రూపాయలు నగదు ఇచ్చి ఆయన పంపించిన సంగతి మన నవజీవనంలో చదువుకున్నాం. అందుకని భగవంతుడు అనేవాడు ఒక్కడే, అది ఏ రూపంతో కొలిచినా ఆయనకే చెందుతుంది అని క్లియర్గా చెప్పారు అవతార్ మెహర్ బాబా. ఆ అవతార పురుషుడు సాంగత్యంలో, అవతార పురుషుడు సన్నిధిలో ప్రేమికులుగా మనం అందరం కలవటం ఉండటం అనేది ఆయన కృప వల్లే జరిగినది అని ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా చెప్పవచ్చు. అసలు భగవత్ కృప అనేది లేనిదే ఎవ్వరూ కూడా అవతారుని దర్శించడం కానీ అవతారుని సేవించడం కానీ చెయ్యలేరు అని బాబా ఎన్నోసార్లు తన సహవాస కార్యక్రమాల్లో చెప్పారు. అసలు బాబా 1925 జూలై 10వ తారీఖున మౌనాన్ని ప్రారంభించిన రోజే బాబా చుట్టుపక్కల ఉన్న మండలిలో సభ్యులు, బాబా మిత్రులు, బాబాతో ఉన్న శిష్యులు అందరూ కూడా చాలా 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 వరి అయిపోయారు. ఏంటి ఇంత శ్రావ్యమైన కంఠంతో పాటలు పాడి గజిల్స్ పాడే బాబా ఎన్నో సహవాసాలు కార్యక్రమాల్లో మనకి స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రసంగాలు చేసి ఆధ్యాత్మికతను తెలిపిన బాబా మాట ఇక నుంచి వినలేమా మనం అని చెప్పి అందరూ వరి అయిపోయారు. అదే మాటను పెండోబా అనే ఒక టీచర్ బాబాని అడిగారు, ఏంటి బాబా ఇది ఈ పరిస్థితి మాకు అంటే, అప్పుడు తన అవతార తత్వాన్ని బాబా విశదపరుస్తూ మాట చెప్పారు. ఐ హ్యావ్ నాట్ కమ్ టు టీచ్ బట్ టు అవేకెన్. నేను బోధించుటకు రాలేదు, మేల్కొల్పడానికే వచ్చాను అని చెప్తూ బాబా చాలా సహవాసుల్లో చెప్పారు. అసలు భగవంతుడు అనేక అవతారాల్లో ఈ మానవాళిని సంరక్షించే కార్యక్రమంలో భూమి మీదకు అనేక అవతారాల్లో వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడల్లా తనదైన శైలిలో, తనదైన బాణిలో ఆయన వాణి మనకి వినిపించి ఆయన ఉద్దేశాలు, భగవంతుడికి మానవుడికి ఉండేటువంటి సంబంధాలు, పరిణామ క్రమం అన్నీ కూడా విస్తృతంగా మానవాళికి తెలియపరిచారు. కానీ వాటిని మానవాళి పెడచెవిని పట్టింది కనుక ఈ యుగావతారుడైన మెహర్ బాబా మౌనాన్ని పాటించారు. అందుకే మనం బాబా చెప్పిన మౌనాన్ని పాటిస్తూనే బాబా చెప్పిన ఏ పుస్తకం చదివినా కూడా దాంట్లో అంతా
వేదాల్లోనూ ఉపనిషత్తుల్లోనూ ఉదహరించబడినవే అయి ఉంటాయి. దానికి ఉదాహరణగా బాబా అంటారు, ఎప్పుడూ కూడా నా రూపాన్ని నా నామాన్ని మర్చిపోవద్దు అని. అది ఎందుకు చెప్పారు బాబా అంటే, శివస్తోత్రంలో మనకి వేదాల్లో కూడా ఆ ఉదాహరణ మనకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని ధ్యాన మూలం గురుమూర్తి, ధ్యానానికి గురుమూర్తిని అంటే గురువు యొక్క పటాన్ని వాడుకోవాలి అని చెప్పబడి ఉంది. అలాగే పూజామూలం గురు పాదం, పూజ చేసేటప్పుడు గురువు యొక్క పాదాలని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి పూజ చేయాలి అని ఉంది. అలాగే మంత్రమూలం గురు వాక్యం, ఏ మంత్రమైనా ఏ అభ్యున్నతికి చెందినటువంటి మంత్రాన్ని జపించాలన్నా గురువాక్యం నుండే అది లభించాలి మీకు. అలాగే మోక్షమూలం గురు కృప, మోక్షం అనేది ఎవరికైనా రావాలి అంటే గురు కృప కావాలి. బాబా గ్రేస్, గాడ్స్ గ్రేస్, కృప, కటాక్షం, కృప ఇవన్నీ కలగందే నువ్వు మోక్షాన్ని పొందలేవు అని బాబా చక్కగా విశదీకరించారు. అందుకే రిమెంబర్ మై నేమ్ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్ అంటూ బాబా చెప్తారు. అతి సిన్నర్ అయినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే ఎన్నో పాపాలు చేసి ఈ పాపాలకు నిష్కృతి లేదు అనుకొని నేను చాలా పాపాత్ముడిని, నాకన్నా ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ పాపాత్ములు కారు అనుకున్న వాడని కూడా ఒక్కసారి నా కృపగాని ప్రసరించినట్లయితే వారికి రెప్పపాటు కాలంలో మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్పారు బాబా. ఇది భగవంతుడికి ఒక్కడికే సాధ్యమైన విషయం. మన సంస్కారాల భారాన్ని పటాపంచలు చేసి ఒక క్షణంలోనే ఎన్నో లక్షల జన్మలు ఎత్తితే గాని తీరని వ్యధని బాధని ఒక్క క్షణంలోనే మన నుంచి దూరం చేయగలిగినటువంటి శక్తి భగవంతుడిలోనే ఉంది. ఆ భగవంతుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు అవతార రూపం అని బాబా చెప్తూ, భగవంతుడు రెండు రకాలుగా కనిపిస్తాడు, వ్యక్త రూపం, అవ్యక్త రూపం, ఇంపర్సనల్ అండ్ పర్సనల్ అని చెప్తూ ఉదాహరణకి బాబా చెప్పారు. అల్లా ఇంపర్సనల్, అవ్యక్త రూపం, కనిపించడు అల్లా, రూపం లేనివాడు. మహమ్మద్ ప్రవక్త, వ్యక్త రూపం, పర్సనల్ అంటూ వీళ్ళిద్దరిలోని ఎవరు గొప్ప అని ఒక మహమ్మదీయుడిని బాబా ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఆయన వెంటనే సమాధానం చెప్పాడు, వ్యక్త రూపమే, మహమ్మదే గొప్ప. అంటే ఏంటంటే మనకు మానవ జాతికి పరిణతికి ఆధ్యాత్మిక అభ్యున్నతికి మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో వ్యక్త రూపము మాత్రమే సందేశం ఇవ్వగలదు అని. అవ్యక్త రూపానికి ఉన్నటువంటి అపరిమితమైన శక్తి మన మానవ మేధస్సుకి అందదు. అందుకనే ఏం చెప్పారంటే బాబా, ఈ గ్రేస్ అనేది పొందటం అనేది అది సాధ్యమైన విషయం కాదు, కానీ నా కృప ఉంటే అసాధ్యం కూడా సాధ్యం అవుతుంది. అది ఎప్పుడు నీకు ప్రసరిస్తుంది అంటే బాబా అన్నారు, ఒక పట్టపగలు బాగా మండుటెండ వేళలో నేను నిన్ను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చిమ్మ చీకటి, ఇది అర్ధరాత్రి అని నీకు నేను చెప్పానే అనుకో. అప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఏంటి బాబా పట్టపగలు ఇంత ఎండ కాస్తుంటే అర్ధరాత్రి అంటారేంటి అనిపిస్తుంది.
దానికి నువ్వు అవును బాబా ఇది అర్ధరాత్రి అంటే నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నట్టు. ఒకవేళ నువ్వు కాదు బాబా ఇది పగలు అంటే నేను అబద్ధం చెప్తున్నట్టు. కానీ నీకు నేను రాత్రి అనగానే పట్టపగలు కూడా రాత్రిలాగా రెప్పపాటు కాలంలో మారిపోయినప్పుడు నా గ్రేస్, నా కృప నీ మీద ప్రసరించినట్టు. అంటే నువ్వు 100% హృదయపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆయన్నే మనసులో ధ్యానించుకుంటూ నీవే తప్ప నితప్పరం బెరుగ కావవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మక అని గజేంద్ర మోక్షంలో ఆ ఏనుగు పిలిచినట్టుగా నన్ను పిలిస్తే ఆ రెప్పపాటు కాలంలో నా కృపని నీ మీదకి ప్రసరింపజేస్తాను అన్నారు. అలాగే బాబాయ్ కృప గురించి చక్కనైన ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తారు. ఒక సముద్రం నుంచి, సముద్ర మధ్యం నిశ్శబ్దంగా నిశ్చలంగా ఉంటుంది, అక్కడ అలలు ఉండవు. అది ఎందుకంటే బాగా లోతైన చోట ఏ అలజడి ఉండదు. అదే బాబా గాడ్ స్పీక్లో చెప్తారు, బియాండ్ గాడ్, ద బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్. అలజడి లేని ప్రదేశంలోంచి తీరంకి జరుగుతున్న క్రమంలో నీటిలోంచి అలలు మొదలయ్యి చిన్న చిన్న అలలుగా ఒడ్డుకి చేరే లోపల అలా పెద్ద రూపం సంతరించుకుని అంతకన్నా పెద్ద అలగా మారి విరుచుకు పడుతుంది. అలా విరుచుకుపడ్డ అల ఏ నది అయినా, నది సాధారణంగా సముద్రంలో కలుస్తుంది, తెలిసిన విషయమే. అలా నదీ ముఖద్వారంలో, నది సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్న ఏరియాలోకి ఈ పెద్ద అల విరుచుకు పడినప్పుడు అది నదీ ముఖద్వారం గుండా నదిలో కూడా కొంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది. ఇది అప్పుడప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. హై టైడ్, లో టైడ్ అంటాం. ఈ అప్పుడప్పుడు జరిగే ప్రక్రియనే బాబా అన్నారు ఇది గాడ్స్ గ్రేస్. అంటే ఎప్పుడైతే అలా ఎగసిపడి విరుసుకుపడి నదీ గర్భంలోకి ప్రవేశించి నది గర్భంలో కొంత దూరం ప్రయాణిస్తుందో అక్కడ నీవు సిద్ధంగా ఉంటే, ఆ నిమిషంలో నువ్వు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా భగవద్ ధ్యానంలో ఉంటే భగవంతుని కృప నిన్ను తాకుతుంది. అంటే అలా వస్తున్నప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం సూర్యుడు భూగోళాన్ని మొత్తాన్ని వెలుగుతో నింపుతాడు, కానీ మనం గదిలో కిటికీలన్నీ బంధించేసి కూర్చుంటే మన మీదకి వెలుగు ప్రసారితం కాదు. తప్పు సూర్యుడిదా మనదా? గది నుంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ ద్వంద్వ వైఖరిలో కట్టి పడేసి ఉన్న ఈ ద్వంద్వాలను వీడి ఈ జన్మరాహిత్యాల్లోంచి వచ్చినటువంటి సంస్కారాలను ఛేదించుకొని మనం సూర్యుడనే వెలుగులోకి ఎప్పుడైతే వెళతామో, భగవంతుడి యొక్క కృపకి ఎప్పుడైతే పాత్రులవుతామో, ఒక్క కంటి చూపుతోనే ఈ జన్మలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొందించేటటువంటి శక్తి అవతారునికి ఉందని హృదయపూర్వకంగా నమ్మిన వారు అవతారుని చేరుకుంటారు. అందుకనే బాబా ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్గా నీ జీవితంలో నా నామాన్ని పదే పదే తలుచుకుంటూ 14 సార్లు తలుచుకుంటావో, రోజంతా తలుచుకుంటావో, ఆఖరికి నీ ఊపిరిని చేసుకుంటావో, అది నీకు వదిలేసిన విషయం. నీ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలే నా నామంగా నువ్వు చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నన్ను అంతఃకాలంలో చేరుకుంటావు అని చెప్పారు. అందుకే అంటారు, ఏమి కొదువ ఏమి భయము ఇంత పరమ కలిమి కలుగా, సగుణ రూప పరమాత్ముడు సజీవావతారమే, చండ భాను కిరణ తేజు దండనుండ దిగులదేల, ఏమి కుదువ
ఏమి భయము ఇంత పరమ కలిమి కలుగా మమకారములనగించును మదియాసెలహరించును అహమును దహించి శాంతి ఆనందము కలిగించును. ఏమి కొదువ ఏమి భయము ఇంత పరమ కలిమి కలుగా. अवतार मेहर बाबा की जय. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ప్రియమారా పిలిచాము ప్రియతమ బాబా, పరమాత్మ పరంధామ మెహరు బాబా. ఓ ప్రేమ సాగర మమ్మేలరా దొర, ఓ ప్రేమ సాగర మమ్మేలరా దొర, ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా. ప్రియమారా పిలిచాము ప్రియతమ బాబా. క్షణమైన నిన్ను విడలేము బాబా, కనులార నిన్ను చూడాలి బాబా. క్షణమైన నిన్ను విడలేము బాబా, కనులార నిన్ను చూడాలి బాబా. కరుణాంతరంగా మము కరుణించుము బాబా. కలలు కంటున్నా కనిపించదే నీ రూపం, కలలు కంటున్నా కనిపించదే నీ రూపం. ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా. ప్రియమారా పిలిచాము ప్రియతమ బాబా, పరమాత్మ పరంధామ మెహరు బాబా. చిరునవ్వులలికే చిదానంద రూప, ఆనందమసగే పరమానంద రూప. చిరునవ్వులలికే చిదానంద రూప, ఆనందమసగే పరమానంద రూప. ఒకసారి నీ ప్రేమను చవి చూపుము బాబా. నాలోనే నీ ఉన్నా నా మనసు తెలుపదే, నాలోనే నీ ఉన్నా నా మనసు తెలుపదే. ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా. ప్రియమారా పిలిచాము ప్రియతమ బాబా, పరమాత్మ పరంధామ మెహరు బాబా. ఓ ప్రేమ సాగర మమ్మేలరా దొర, ఓ ప్రేమ సాగర మమ్మేలరా దొర. ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా. ప్రియమారా పిలిచాము ప్రియతమ బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. प्रार्थना नहीं दूरी, प्रार्थना नहीं दूरी, नाही वंदना मेहर कहो मेहर महा मंत्र है मना, मेहर कहो मेहर महा मंत्र है मना.
प्रार्थना नहीं दूजी नाही वंदना, मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। शांति का प्रीति का मेहर ही स्वरूप, जिसको तू ढूंढ रहा जन्म ही अनेक। शांति का प्रीति का मेहर ही स्वरूप, जिसको तू ढूंढ रहा जन्म ही अनेक। सत्यता यही यही, सत्यता यही यही, दिव्यता मना। मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। अंतर पट खोल खोल जाग जाग प्यारे, मंगलमय करुणामय मेहर है पधारे। अंतर पट खोल खोल जाग जाग प्यारे, मंगलमय करुणामय मेहर है पधारे। तोड़ दे मना भी, तोड़ दे मना सभी क्षुद्र बंधना। मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। एक ही है सार मेहर शरण शरण जाए, मधुसूदन दुर्गति से मेहर ही बचाए। एक ही है सार मेहर शरण शरण जाए, मधुसूदन दुर्गति से मेहर ही बचाए। पूर्तता यही यही, पूर्तता यही यही, सत्य साधना। मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। प्रार्थना नहीं दूजी नाही वंदना, मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। मेहर कहो मेहर कहो मेहर कहो मेहर महामंत्र है मना। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 ఒక్కనీవే మాకు దైవానివయ్యా, వేల దేవతలున్న ఈ ధరణిలోన ఒక్కనీవే మాకు దైవానివయ్యా, వేల దేవతలున్న ఈ ధరణిలోన
శాస్త్రాలు శ్లాఘించు వేదాలు ఘోషించు శాస్త్రాలు శ్లాఘించు వేద వేద్యుడ నీవు విదితమైతివి మాకు వేద వేద్యుడ నీవు విదితమైతివి మాకు ఒక్క నీవే మాకు దైవానివయ్యా వేల దేవతలున్న ఈ ధరణిలోనా ప్రేమయను బీజాలు ప్రతి హృదయమున నాటి ప్రేమయను బీజాలు ప్రతి హృదయమున నాటి ప్రియతముడవైనావు లేదు నీ సరిసాటి ప్రియతముడవైనావు లేదు నీ సరిసాటి ఒక్క నీవే మాకు దైవానివయ్యా వేల దేవతలున్న ఈ ధరణిలోనా కైవల్యమది మాకు ప్రాప్తించునో ఏమో కైవల్యమది మాకు ప్రాప్తించునో ఏమో ప్రాప్తమైనది నేడు అవతార నీ ప్రేమ ప్రాప్తమైనది నేడు అవతార నీ ప్రేమ ఒక్క నీవే మాకు దైవానివయ్యా వేల దేవతలున్న ఈ ధరణిలోనా ప్రాప్తమైనది మాకు పరమాత్మ నీ ప్రేమ ప్రాప్తమైనది మాకు పరమాత్మ నీ ప్రేమ శాశ్వతము కావాలి మేము నీ వరకు శాశ్వతము కావాలి మేము నీ వరకు ఒక్క నీవే మాకు దైవానివయ్యా వేల దేవతలున్న ఈ ధరణిలోనా అవతార్ మెహర్ బాబా की जय। उठो ए दुनिया वालों, उठो उठो ए दुनिया वालों, आया है अवतार। उठो उठो ए दुनिया वालों, आया है अवतार मिटाने छाई नींद असार, मिटाने छाई नींद असार। उठो उठो ए दुनिया वालों, नाच रही है जग में माया कर कर के सिंगार, कर कर के सिंगार, कर कर के सिंगार। नाच रही है जग में माया कर कर के सिंगार, लुभा रही है नाच दिखाकर सपने के आधार, सपने के आधार। आया है अवतार मिटाने छाई नींद असार, मिटाने छाई नींद असार। उठो उठो ए दुनिया वालों,
वैज्ञानिक गण खुश है होते खोज नए संसार, खोज नए संसार, खोज नए संसार। वैज्ञानिक गण खुश है होते खोज नए संसार, लेकिन उनको पता नहीं है माया का व्यापार, माया का व्यापार। आया है अवतार मिटाने छाई नींद असार, मिटाने छाई नींद असार। उठो उठो ए दुनिया वालों, चरणों में भाव झुक पाने को सार, झुक पाने को सार, झुक पाने को सार। मेहर के चरणों में भाव झुक पाने को सार, एक यही है साधन अपना होने भव से पार, होने भव से पार। आया है अवतार मिटाने छाई नींद असार, मिटाने छाई नींद असार। उठो उठो ए दुनिया वालों, आया है अवतार। उठो उठो ए दुनिया वालों, आया है अवतार मिटाने छाई नींद असार, मिटाने छाई नींद असार। उठो उठो ए दुनिया वालों, अवतार मेहर बाबा की जय। देवादिदेवा प्रेम स्वभावा प्रभो मेहरु बाबा, प्रियतमा मन सुहारती दे, प्रियतमा मन सुहारती दे। देवादिदेवा प्रेम स्वभावा प्रभो मेहरु बाबा, प्रियतमा मन सुहारती दे, प्रियतमा मन सुहारती दे। प्रेम ज्योति मा हृदि వెలిగించు, కామ క్రోధముల మది తొలగించు। ప్రేమ జ్యోతి మా హృది వెలిగించు, కామ క్రోధముల మది తొలగించు। దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు, దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు। మము కరుణించుమయ్యా ప్రియతమా మనసు హారతి దే, ప్రియతమా మనసు హారతి దే। నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు, నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు। నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు, నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు। నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు, నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు। మము కరుణించుమయ్యా ప్రియతమా మనసు హారతి దే, ప్రియతమా మనసు హారతి దే। అహంకారము ఆరతి కాగా, అహంకారము ఆరతి
జ్యోతి కాగా ఇహమై పరమై ప్రకాశించగా ఇహమై పరమై ప్రకాశించగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా మము కరుణించుమయ్యా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే దేవాది దేవా ప్రేమ స్వభావ ప్రభు మెహరు బాబా ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు హారతిదే ప్రియతమా మనసు